아이가 어떤 남자랑 있고 남자는 이미 숨을 거두어 있는 상황이에요. 이 그냥 내 품에 한번 안아보고 싶었던 그 욕심. 그러면 안아보면 이제 놓기가 어렵죠. 이게 제일 많더라고요. 나랑은 어떻겠어. 제일 공감이 가는 인물이 누구예요? 잠 못 드는 밤 당신을 위한입니다. I'm just looking to get away from things for a little while. Just want to make sure you know what you're in for. It's not likely to be tougher than the Western Front. You leave for Port Partagis in 2 days? 세계 1차 대전의 전쟁 영웅 톰 쇼브는 세상을 등지고 조용한 곳으로 가려고 합니다. 외딴 섬에 등대지기를 차원한 톰. 그렇게 야누스 섬으로 가기 위해 인근 마을에 들릅니다. Mr. Serval, right on time. Probably the guest of honor. This is Mr. John Sherborne. Bill Graysmark, his wife Violet, and their daughter. This is Isabel 그때 Graysmark. 첫눈에 서로가 눈에 들어온 톰과 이자벨. Doherty. Worked the light for nearly 6 years. Without In fact, after France, the idea of a little time alone, I welcome it. 여기 이 식사씬에서 약간 옆모습이 나오면서 이렇게 얘기하는 여주인공의 이 실루엣이 너무 예뻐요. 너무 아름다워요. 네. 그 어떤 남자 손님이라도 네. 반하지 않을 수가 없는 이 집 딸 누구지? 약간 이런 생각이 드는 그런 장면이었던 것 같아요. 톰은 야누스 섬에 등대에 도착을 하고 야누스 섬은 그 이름처럼 평온했던 낮과 달리 해가 지자 거친 바람이 부는 양면적인 모습을 보여줍니다. 톰은 고요 속에서 홀로 고독한 하루를 잘 살아나가고 3개월 뒤 Gallagher's fitting well after 3 months as any keeper I've seen. we all thought Trimble was. He threw himself over the cliff face at Albany. Look elsewhere to fill the position. 적응을 잘하는 톰에게 장기 근속을 원하는 마을 사람들. Mr. Sherborne, what a pleasant surprise. Captain Hasluck offered me a job. Wonderful. I want to hear all about it. Won't you stay for lunch? How long till you have to go back? What are your plans? That he has to tidy up before he shoots off. 섬으로 돌아가려는 톰에게 먼저 다가가는 이자벨. What's it like out there? You like it? Do you ask out all the lightkeepers that go out to Janus? Oh, I can tell you lots about me. My mum taught me the piano. My brothers used to tease me awfully when I played. I lost both of them. And the war. How long were you there? In the war? Nearly 4 years. 둘은 전쟁에서의 상실을 공유하며 점차 가까워지고 Take me out to James with you. I'm afraid that would be against Commonwealth rules. The only woman allowed on Janus is the keeper's wife. Then marry me. 먼저 청혼하는 여자 멋있지 않아요? 멋있죠. Why are you laughing? You're right to me. Of course. Each night I try to see you standing for so long that it has made me numb. And you are so full of life. That scares me. I admire your spirit too much to let it be clouded by my darkness. And the time spent with you allowed me to feel again. Dearest Tom, I also know how hard it is to have lost. But we all have to get on with life, and you still have a light inside of you. Isabel, I'm not too good with words. Never have been. I'd love to show you my island. And if you do decide... 편지를 보내며 천천히 서로의 마음을 확인합니다. And I'll do my very best to be a good husband. 그리고 결국 둘은 축하 속에 결혼을 하게 됩니다. Concentrate. You're going to make our baby so clever. I already know it's just one. Maybe it's twins. 부부는 야누스 섬에서 둘만의 행복한 시간을 보내고
곧 아이가 생깁니다. 미래를 그리며 행복에 들뜨지만 파도가 심했던 어느 밤, 갑작스러운 진통이 찾아오고 폭우 속에 도움을 청하러 등대에 있는 톰에게 가던 이자벨은 채 도달하지 못하고 쓰러지는데, 그렇게 첫 아이를 유산하게 됩니다. One day, when you've got 5 kids running around getting under your feet, this will all feel like a dream. Just trying to make your piano play a bit nicer for you and get some of these noises out of it. Hey, come here. 톰의 노력으로 둘은 다시 미래를 꿈꾸며 곧 둘째가 들어서게 되는데, 아유. 왜냐면 둘밖에 없으니까 의사도 없고 뭐 어떻게 할 수도 그렇죠. 없고. 너무 불안한 상황이에요 지금. 운명의 장난처럼 다시 유산을 하고 맙니다. 슬픔에 잠긴 이자벨은 땅에 묻힌 아이들의 소리를 들으려는 듯 귀를 대는데, 실제로 아이 울음소리가 들립니다. 섬 근처에 배가 보이고 배에는 성인 남성과 신생아가 타 있습니다. 남자는 이미 사망해 있고 It's a girl. She was starving. 이 그냥 내 품에 한번 안아보고 싶었던 그 욕심, 그렇죠? 그냥 그저 안아만 보고 싶었던. 그건 안아보면 이제 놓기가 어렵죠. 아이를 데려와 돌봐주던 이자벨은 하루만 더 데리고 있자고 하는데, Where are you going? Send a signal. Can't just be a coincidence that she showed up so soon. Careful now. 그러다가 아이에 빠진 이자벨은 남자의 시신을 숨기고 아이를 자신들의 아이인 척 하자고 합니다. 아이가 유산된 걸 모르니 사람들이 자기 애인 줄 알 거라는 이자벨. 톰은 옳은 일과 이자벨을 사랑하는 감정 사이에서 흔들립니다. 과연 톰은 어떤 선택을 했을까요? 안녕하세요. 불 켜진 밤, 저는 김보들입니다. 오늘도 지난주에 나오셨던 그분, 못 보신 분들이 계실지 모르지만 지난주엔 락커였지만 이번 주엔 감성러로 돌아오신 이상미 씨와 함께합니다. 네. 안녕하세요. 감성러 이상미입니다. 네, 오늘은 어떤 감성을 또 품고 계셨는지. 지난주는 마릴린 맨슨으로 시작을 했지만 오늘은 좀 되게 슬픈 이야기, 네. 감성적인 이야기로 한번 들어가 보도록 하겠습니다. 이 장면은 인상적이었어요. 처음에는 이제 이 섬 이름이 너무 좀 더 직접적이죠. 야누스인데 네. 양면이 있다는. 들어갈 때는 날씨가 너무 좋았는데 그날 밤 바로 막 폭풍우가 치는 양면적인 모습이 있는 섬 모습 바로 나오고요. 중요한 이야기가 오가요. 선- 어떻게 생각하세요? 이거는 약간 좀 저 같으면 의심했을 것 같아요. 이 여자 좀 선수인가? 그러니까 너무나 자연스럽게 네. 언제 다시 돌아가세요? 이런 이야기를 했는데 갑자기 계획에도 없던 이야기를 여주인공이 해요. 네. 소풍 가자고 하던데 이런 식으로. 네. 이거는 스킬로 봤을 때는 거의 약간 뭐 초중고 대학생의 스킬. 그러니까 그냥 네. 상위 레벨. 네, 그렇죠. 그래서 사실은 우리 주인공 톰도 그 소풍 피크닉을 같이 가서 물어봅니다. 오는 등대지기마다 이렇게 하는 거냐고. 의심스럽죠, 좀? 그럼요. 네. 둘이 첫 데이트잖아요. 네. 근데 벌써. 여주인공이 상당히 도발적이에요. 네. 근데 우리가 보통 영화 속에서 이제 도발이라고 하면 네. 뭐 이런 거죠. 막 이래가지고 막 이런 거 그쵸, 그쵸. 라면 뭐 네. 약간 이런 식인데 너무나 순수한 시골 처녀 같은 모습으로 네. 아주 해맑은데 눈동자는 명확하게 나의 의지를 네. 보여주고 있어. 이글이글. 데려갈래요? 딱 아니면 소풍 뭐 이런 얘기들이 사실은 굉장히 순박하고 순수하고 연약할 것 같은 여성의 캐릭터를 굉장히 의지 강하고 네. 자기의 인생을 스스로 그냥 선택해서 결정하는 되게 멋있는 모습을 보여줘요. 네, 편지를 이제 주고받죠. 어. 이런 정서, 그러니까 요즘 분들은 잘 모를 수 있어요. 편지를 주고받으면서 이제 좀 바로 연락이 안 됐을 때 그 긴장감. 네, 네. 맞아요.
좀 여기까지. 저는 이거 많은 영화들에서 네. 남자를 연도해주는 이게 약간 좀 상징처럼 쓰이잖아요. 이게 사실 여성 관객들을 노린 샷이라고 친다면 저게 약간 좀 설렘설렘하는 그런 느낌인 건가요? 저는 남성 관객을 노린 샷이라고 생각했어요. 그래요? 왜냐하면 네. 내수용 거의 매일 자라서 거의 매일 면도하는 편이잖아요, 네. 남자들이. 근데 이걸 되게 귀찮아하기도 하고 네. 그런데 그걸 사랑하는 여자가 대신 손질해준다. 약간 누가 내가 출근할 때 넥타이 대신 매주는 것처럼 이 남자들의 로망 아닌가요? 남자들은 사실 이 냉정하게 얘기하면 파도가 지나간 자리 옆건에서 하고 있는 분노의 질주를 보러 다 들어가고 지금 자리에 없거든요. 이거 할 때 분노의 질주했어요? 하여튼 아예 이거를 이런 장르 좀 많이 안 보시니까. 이 장르 자체를 안 보니까. 너무 상심한 아내에게 뭘 해주냐면은 어떤 할아버지를 한 명 부르는데 이 할아버지가 조율사예요. 이 지금 고장난 피아노가 있고 피아노를 쳤다는 게 기억이 나니까, 그러니까 이게 약간 감독님 메타포 같은 거거든요. 고장 났지만 고쳐서 새로 잘해보자. 그래서 그 새로운 둘째를 품에 이제 베고 피아노를 치는 장면, 다시 잘 될 것 같은데 진짜 이제 또 얄궂게 두 번째 유산이 이 피아노 앞에서 되거든요. 이게 반대 요소를 넣어서 더 이 비극성이 드러나는 것 같아요. 별거 아니지만 여기서 감독님이 저 죽은 남자 얼굴을 안 보여주거든요. 사실 이게 우리 인식상 죽은 남자 얼굴을 들여다보고 얘 누구야라고 이 남자에 대해서 막 걱정하는 씬이 들어가 버리면은 이 아이를 가져다 키우겠다라는 게 좀 나쁜 행동처럼 보여지거든요. 근데 얼굴도 모르고 안 보여주는 남자는 죽어 있고, 그래서 죄책감이 굉장히 덜하게 우리도 이 여자 입장에서 같이 보게 되는 그런 연출을 해주신 거죠. 지금 김 PD님 설명해 주시니까 전 다 봤는데도 더 이해가 되네요. I'm not doing anything wrong. We don't need to do anything wrong. If we report it now, we can apply to adopt her. I never sent a baby to a lighthouse in the middle of nowhere. I'll never give it to us. Please don't do it. 상황을 정식 보고하고 입양하자는 남편 톰에게 설득을 하는 아내. 결국 톰은 아내의 발견을 보고하지 않고 남자는 땅속에 묻습니다. 톰은 아내의 출산 소식을 모스 부호로 알립니다. 친한 선장님하고 블루이라고 하는 문제의 붉은 머리 남자 뒤에 한번 중요한 역할로 나오죠. 마을 주민이 와서 축하해주고 아이와 함께 온 부엉이 딸랑이를 흔들어주는 마을 삼촌 블루이. One night, as they journeyed on, there came a sudden cry out of the darkness. 루시라고 이름 붙인 아이에게 동방 박사의 옛 이야기를 들려주는 톰. 아이 울음소리에도 별빛을 따라 계속 걸어간 동방 박사와 달리 빛을 비춰주는 등대지기인 톰은 아이의 울음소리에 이곳에 멈춰버립니다. And may we always be mindful of the needs of others. 아이는 잘 자라고 가족의 구성원으로 자리매김합니다. 모든 것이 좋아지고 있는 그때 우연히 교회 묘지에서 한 여인이 아이와 남편의 묘지에서 장성곡을 부르는 것을 본 톰. You all right, my friend? I saw this memorial today, the churchyard. It shook me up a bit. Lost at sea in a rowing boat. You ever hear of Hannah Potts? She's the daughter of the wealthiest man around. 그녀는 해나 포츠, 대부호의 딸인데 적국인 독일의 남자를 사랑해서 아버지와 인연을 끊었습니다. Then one night Hannah and Frank were harassed by some of the locals. I suppose it was because he was German, you know. They put the fright in him and 마을 사람들의 독일인 혐오로 아이를 안은 채 배를 타고 도망친 독일인 남편. 심장이 안 좋아 그만 배에서 사망했던 것입니다. 안타까운 사연에 톰은
남편이 죽었다고 알리는 쪽지를 해나의 우편함에 남깁니다. 그런데 해나는 이 쪽지를 바탕으로 사건을 수사해달라고 경찰을 찾아가는데요. Jews, we've got to get up and look for her. Very important people who are here today that I'd like to personally thank, including our current keeper, Mr. Thomas Sherborne. And I'm sure Tom will be delighted to say a few words about Life in Janus today. You never tell what the tide is going to bring in from one day to the next. Many of your brothers, your sons, your fathers didn't come back from the war. 마을 회관에서 연설을 부탁받고 올라간 톰. 전쟁에서 혼자 살아남은 것에 대한 죄책감을 말하다가 해나를 쳐다보던 톰은 불이 필요한 사람을 위해 자신이 계속 불을 밝히겠다고 옳은 일을 해나갈 것임을 말합니다. 친모와 그 다음에 그걸 모르고 있는 현재 엄마. 이때 레이첼 와이즈 눈빛 자체가 그냥 너무 슬퍼요. 남의 아이들 바라보는 그 눈빛이. I liked what you said earlier in your speech about the light being there for whoever needed it. Could I ask you something, Mr. Sherborne? Have you ever heard of little boats being picked up and survivors taken to the other side of the world? When it comes to the ocean, anything's possible. My sister had a terrible tragedy a few years ago. You would have been your girl's age by now. 이 자리에서 이자벨도 해나가 루시의 친모임을 알게 되고 I have to tell people now. It's too late. 진실을 밝히고자 하는 톰과 아이를 뺏기기 싫은 이자벨. 아내가 마음을 돌리지 않자 톰은 루시와 함께 딸려온 부엉이 딸랑이를 해나의 집 우편함에 넣어놓습니다. 해나가 그걸 경찰서로 가져가자 수사가 시작되고 해나의 부자 아버지는 거금에 살해금을 겁니다. 그때 어린 루시에게 그 딸랑이를 흔들어줬던 마을 삼촌 블루이가 현상금 포스터를 보게 됩니다. 껌을 씹으면서 생각하죠. 아, 이걸 신고해 말어, 신고해 말어. 해야죠. 너도 낼 텐데. 정의로운 일이잖아요. 그리고 서서히 야누스 섬으로 다가오는 경찰의 보트. Do what I say. It'll be all right. No idea. And I forced you to go along with it. What are you doing? 이 장면도 너무 슬퍼요. 막 때리는데 전 이 때리는 연기도 너무 잘했다고 생각해요. 맞아요. 감정이 격해서 중구난방 막 이렇게. 정타로 치면 안 돼요. 흥분했으니까 이렇게 안 나오니까. Thomas Edward Sherborne. Hear about Frank Ronfeld and his daughter Grace. 톰은 아내를 보호하고자 혼자 벌인 일이라고 합니다. I really don't know why I have to go. What condition was he in when you found him? He was dead. You sure about that? I've seen enough bodies in my time. 하지만 루시의 친부를 죽인 혐의까지 받고 살인죄로 기소될 처지에 놓입니다. 아내 이자벨은 루시를 빼앗기자 톰에게 분노하고 둘은 멀어지게 됩니다. Tom, that man needs you. So does my little girl. 톰은 아내에게 옥중 편지를 보내나 이자벨은 읽지 않고 그냥 서랍에 넣어버립니다. 이자벨은 마을 가게에서 해나와 루시를 보고 루시는 이자벨에게 뛰어갑니다. 그걸 보고 마음이 복잡한 친모 해나. Please give me back my daughter. I have to take her now. 해나는 친딸을 부르고 이자벨은 자식을 뺏긴 어미처럼 울부짖습니다. Grace, my love. It's dinner time. My love. 그리고 다음날 루시가 해나의 집에서 사라져 보이지 않습니다. 루시는 어떻게 된 걸까요? 살인죄로 기소될 위기의 톰과 두 엄마 해나 이자벨은 어떻게 될 것인지. 오늘의 영화는 파도가 지나간 자리였습니다.
주저하는 이 네. 만년필. 등대지기는 팩트를 기록을 해야 되는데 일단 공란으로 놔뒀어요. 그래서 그 남자를 묻고 배는 멀리 구멍을 내서 근데 문제의 딸랑이 하나 나오죠. 부엉이 딸랑이. 자 이제 아내분도 알게 되죠. 뭔가가 여기서 알게 되고 뛰어나갑니다. 아이를 맡기고 충격받죠. 당연히 본인도 자기도 이제 엄마니까 다른 엄마의 마음이 이제 상상이 되는 거잖아요. 이 영화는 사실은 저도 덕분에 처음 봤거든요. 네. 근데 이제 계속 상황이 계속 하나하나 터지니까 네. 뭐 어떻게 되는 거야 뭐 도대체 뭐냐면 모두 다 피할 수 없는 상황으로 가니까 일단 골라오신 이유부터 좀 듣고 싶어요. 고전미가 많이 깔려있는 그런 영화를 좋아해요. 그리고 네. 시대극을 좋아하고 네. 모든 풍경과 모든 대사와 이 그림 영화의 톤 자체가 다 제가 좋아하는 스타일이에요. 이게 제일 많더라고요. 나라면 어떻게 했을까? 제일 공감이 가는 인물이 누구예요? 남자 주인공 같은 경우에 군인으로 이 청춘기를 보내고 자신의 삶이 너무나 피폐해졌다는 사실에 사랑과의 단절을 스스로 선택하고 등대지기가 되잖아요. 네. 그런 결심을 하는 사람의 마음은 그 어떤 것도 결심할 수 있다고 저는 생각하거든요. 근데 그런 모든 걸 포기하고 등대지기가 되기로 했던 주인공이 선택한 단 한 명의 여자. 그 여자가 슬퍼하는 모습을 2번이나 봤어. 네. 이 여자를 위해서 못 해줄 게 없죠. 원칙주의자인 이 사람은 아내를 설득은 해보지만 사실은 아내가 하는 말에 설득당할 걸 전 느낄 것 같거든요. 네. 그리고 이미 설득된 이상 와이프를 도와줄 수밖에요. 묻어주고 뭐 거기 감싸주고 모든 죄를 내가 안고 가고 그리고 아내가 용서해주지 않는 것도 그냥 묻어버리죠. 네. 이자벨도 우리가 처음에 얘기했던 것처럼 강단 있고 자기의 길은 스스로 개척해 나갈 줄 아는 여자, 내 운명을 내가 만들겠다는 여자, 이 아이는 나의 운명인 것 같아. 네. 확실하게 본인이 선택해버리고 끌고 나가고 그러니 그만큼 남편도 용서하기 어려웠을 것 같아요. 그리고 우리 레이첼 와이즈도 가족이 반대하는 결혼을 하고 사랑하는 사람을 찾아서 이 사람 하나만 믿고 모든 인연을 끊어버렸는데 그 사람이 남기고 간 유일한 딸, 이 딸을 찾아야만 하거든요. 걔가 나를 진짜 엄마로 생각 안 해. 그러니까요. 거기서 무너지는 거죠. 그렇죠. 네. 그래서 결국은 그 딸 이름에다가 루시 그레이스를 다 붙여주잖아요. 네. 그거를 품고 가야 되는 그 엄마의 마음, 또 그거는 보통 마음이 아닐 것 같거든요. 비 오는 날 찾아가서 그 얘기하는 것도 너무 슬프잖아요. 네, 그러니까 아이가 나한테 안 올 것 같다. 당신한테. 당신을 정말 딸은 더 좋아한다. 그 얘기를 하면서 그거를 친모로서 그거를 인정한다는 거는 굉장한 우리말로 살이. 네, 살이 나오는. 네, 네. 진짜로. 섬이 야누스라는 섬이고 야누스가 이제 아시다시피 신화 속 로마 신화 속 인물이고 영화에도 나오잖아요. 야누스가 이렇게 제뉴얼이라고 1월을 이야기하는 어원이다. 네. 1월이 사실 12월에서 새해로 작년 새해가 갈라지는 지점이고 이게 앞뒤로 붙어 있는 인물이잖아요. 네. 그러다 보니까 과거와 미래를 동시에 보고 있어서 항상 갈등을 한다. 네. 여기 인물들도 마찬가지로 그렇게 막 갈등을 하는 장면들이 좀 맞아요. 많이 나오는 것 같아요. 네. 네. 지금 일단은 톰 같은 경우는 과거에 전쟁이 있고 미래는 이제 가족, 새로 만드는 가족이 있는 거고 이제 또 뒷부분에 이제 이자벨 같은 경우에는 자신이 이제 지금까지 했던 어떤 죄일 수도 있는 아이를 데려와서 키우는 과거가 있고 미래는 또 이제 남편을 용서를 하는 것과 지금 이 상황을 어떻게 받아들이냐에 대해서 갈림길이 있고 해나도 마찬가지로 이제 그 어떤 선택을 계속 하는 거잖아요. 네. 이런 것들을. 그런 것들이 좀 굉장히 재밌었던 것 같고 그래서 섬 야누스가 너무 좀 직접적이긴 하지만 제가 찾아보다 보니까 야누스적 사고라는 게 있다고 하더라고요. 뭐죠? 그러니까 뭐냐면 보통 우리가 그래서 뭐 할 거야? 이분법적으로 생각을 하게 되죠. 선택이라고 하면. 그렇죠. 근데 야누스는 동시에 본다는 거죠. 과거와 미래를. 그러니까 지금 여기 이 영화도 굉장히 그런 것들이 깔려 있는데 네. 이 영화는 사실 죄와 용서 이런 것들이 겹쳐 있는데 죽은 사람이 남편이 친부가 독일인이잖아요. 네. 지금 전쟁의 어떤 상처와 죄 이런 게 나오는데 전범국의 사람이 하는 얘기가 용서를 해야 된다. 그 얘기를 듣고 이제 해나가 용서를 해야겠다라고 다짐하는 계기가 이렇게 됐는데 그게 섞여 있다는 거죠. 그 양쪽 면이. 그래서 루시 그레이스처럼 그래서 친모야? 아니면 길러준 부모님이야? 아니 그럴 필요 뭐 있어. 양쪽을 다 보고 나는 루시 그레이스야. 라고 하는 그래서 엔딩 장면이 그래서
의미가 있었던 것 같아요. 마지막에 이제 성인으로 성장해서 자기 아이를 데리고 인사를 해요. 고마웠다. 나를 굉장히 사랑으로 잘 키워줘서 고마웠다라는 얘기를 하면서 죽은 엄마의 편지를 그러니까 친엄마는 아니죠. 편지를 읽는데 역시 슬픔은 누구나 느낄 수 있는 감정이잖아요. 어쩔 때는 겉으로 굉장히 밝아 보이는 사람에게는 저 사람이 슬픔이 있을까라고 생각할 수 있거든요. 근데 그런 정도의 사람의 슬픔까지도 내재돼서 나조차도 묻어두고 덮어두지 않았던 슬픔에 대해서도 꺼낼 수 있을 정도로 저는 너무나 서사를 잘 만들었고 누구나 공감할 수 있게 만들었고 그리고 모성애라는 건 사실 전 세계 어딜 가도 통하는 슬픔이고 아이와 엄마의 설정, 사랑하는 남녀의 설정 이 모든 걸 다 복합적으로 넣었다. 결말도 너무 그래서 막 파국이나 뭐 이렇게 한 게 아니라 어떤 새로운 가치관, 정반합으로서 우린 다 품고 야누스적으로 사고하면서 다 이렇게 할 수 있다까지 보여줘서 너무나 만족스러웠던 결말까지. 네, 오늘 소개해드릴 책은요. 제목이 이게 최근에 굉장히 유행하는 디자인의 표지죠. 네, 많은 분들께서 공감형 책들이 보통 이런 표지를 하고 있는데요. 누군가의 성취가 나를 우울하게 할 때라는 제목의 책입니다. 사실은 현대인들은 누구나 다 마음속에 정도의 차이만 있지 가지고 있는 감정인 것 같아요. 왜 그러냐면 다들 이제 비교 대상으로 서로 살고 있기 때문에요. 누군가 잘 나간다면 그거는 사실 나를 돌아보게 만드는 그런 바로미터가 되겠죠. 책 뒷부분에 있는 내용이 이런 내용이 있습니다. 본문 중에 있는 내용 중에 하나인데요. 되게 열심히 사네. 인스타나 블로그를 보다가 이런 생각이 드는 계정을 발견하면 괜히 그들의 나이를 찾아본다. 나보다 언니일 때는 안심하고 어리거나 동갑일 때는 그 페이지를 얼른 닫아버린다. 나도 모르겠다. 왜 이런 허상의 열등감을 느끼는지. 누구나 한 번쯤은 있을 것 같아요. 특히나 이제 뭐 비슷한 커리어나 그런 종류의 일을 하는데 나보다 나이가 어린 사람이 더 잘 나가고 있거나 아니면 내가 갖고 싶어하는 그거를 자랑하듯이 인스타에 올리는 누군가를 보면 좀 그렇겠죠. 그런데 또 한편에 이런 내용이 있습니다. 특별하다는 건 제로섬 게임이 아니다. 그러니까 그 사람이 특별하게 잘 나간다 그래서 내가 그만큼 마이너스 내 밥그릇을 뺏기는 건 아니다. 나는 나다울 때 제일 특별하다라는 내용이 있거든요. 그 작가님께서 굉장히 요즘 사람들이 공감할 만한 내용들로 책을 좀 꾸리고 있어요. 목차만 보더라도 뭐 그런 내용들이 좀 많이 나오고요. 공감하면서 한 권을 다 읽고 나면은 지금 좀 복잡했던 내 마음이 좀 한 단계 좀 편해지지 않을까 싶은 그런 책입니다. 누군가의 성취가 나를 우울하게 할 때를 오늘 소개를 해드립니다. 네, 2주에 걸쳐서 정말 극과 극의 스펙트럼, 정말 밝고 막 폭발적인 에너지, 그리고 굉장히 많은 생각을 하게 되고 잔잔하고 서정적인 느낌. 사람은 단순하지가 않고 약간 다양한 내면의 편이 있구나라는 걸 좀 느꼈습니다. 김 PD님도 저 나긋나긋하게 밤 시간을 이렇게 좀 이끌어 주시지만 한번 여세요. 내 안에 있던 옛날에 그 락의 열정도 한번 여시고 야누스적인 것들도 한번 열어보세요. 알겠습니다. 다음 편 영화가 기대가 되네요. 뭐라 했지? 알겠습니다. 하여튼 나와주셔서 너무 감사드리고요. 저도 진짜 고맙습니다. 조심히 들어가십시오. 오늘은 깊은 울림이 있는 파도가 지나간 자리라는 영화를 상민 씨 추천으로 함께 봤습니다. 여러분들도 늦은 밤에 보면 좋은 영화니까요. 함께 해주시길 바라고요. 밤이 늦었습니다. 저는 먼저 불을 끄겠습니다.